ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള റോബിൻ ചാപ്ലിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജാക്സൺ, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. I consider it as a great privilege to be with you for this fellowship meeting. When Robin had called me, I had expressed my happiness in attending this meeting because quite often I had served as Stepney for chaplains in Bangalore and also in Chennai during my tenure in both these places. So I enjoyed a lot this service because one thing, you can make many friends, and the second thing is that you don't know where these people will be reaching out. The students who study in the colleges or in the medical schools, you don't know where they are going to reach. And when you go to different parts of the world, there are chances that you meet these people. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് ചാപ്ലിൻസിനും അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ US പോയപ്പോഴും പോണ്ടിച്ചേരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാനിടയായി. വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാനായിട്ടിടയായി. അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത്, as a part of the students ministry, we started a ministry in Chennai and among the school students. So there were some students who came down from Abu Dhabi and studied in this international school, wherein they did not have any access to go to the church. So the parents from the Abu Dhabi Mahatma Church, they contacted us and asked us, Achan, is it possible to go and meet them? ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂംസിലാണ്. ഒത്തിരി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നത് സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റൽസിൽ. അവിടെ ചെന്ന് ഇവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. I could see the happiness on their face when they see people from their community visiting them and meeting them and having fellowship with them. അന്ന് ഈ പയ്യന്, his name is David, and he was doing his 11th standard there in the school. And after like 5 to 6 years, more than 6 years, I think it's almost 7 years. After 7 years, while I was serving in New York as the diocese secretary there, on a fine morning, I am receiving a call from this particular boy. And he is telling, Achan, you remember me? And he introduced himself. I am David. I am from the Abu Dhabi Mahatma Church and I had studied in a school in Chennai. Then immediately I realized him and he expressed his happiness of starting the students ministry there in the school. And his parents also expressed their happiness about the service being done by the Marthoma Church. Whenever we have a fellowship, especially among the students, one thing that we always realize is that you cannot feel the effect then and there, but you can see the effect maybe like after 10 years or after 20 years. And that is the beauty of this ministry, the fellowship meeting among students and especially among the doctors and the nurses. I have lots of experiences that I can share with you, and I would love to do it during my message. There was also another one girl named Sneha. Whenever I do a sermon, I mention her if it is appropriate. There was a girl named Sneha who came to Chennai for her studies,
And when I went to one of the parish to say about the diocese or the evangelistic mission activities of the diocese, then this girl who is studying in one of the college, Hindustan Institute of Engineering in Chennai, she was studying there, and she told Achan, I would also like to support the mission activities of the Chennai Bangalore diocese. Chennai Bangalore diocese was one of the dioceses that has 172 parishes, and out of the 172 parishes, more than 100 parishes are in the mission field. And this girl, she promised to support the mission activities of the Chennai Bangalore diocese. And on every month end, I would receive a 50 rupee credit from this Neha, who was studying in the college there. Uh, but as far as the diocese is concerned, 50 rupees was a great amount, because the diocese needs around 23 lakh rupees for dispersing the salary of the missionary urchins and the evangelists in that diocese. 23 lakh rupees. And quite often, what happens is whenever I present a check to the bank authorities, most of the bank managers are persons known to us, and we tell them, ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയും, സാറേ ബാങ്കിനകത്ത് പൈസയൊന്നും ഇല്ല, അക്കൗണ്ടിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ല, 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, സാറോട് കാര്യം ചെയ്യണം, ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവും, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവും, അപ്പോൾ മാസം അവസാനമാകുമ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പൈസ കിട്ടും, അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആവുന്നത്. That's how the mission activities are going on there. And I would say I served there for 4 years, and none of the time there was scarcity of funds. Every time God provided funds from some or the other way. What I'm trying to tell is this Neha used to support these mission activities by sending 50 rupees. And this happened every month. And I would get a SMS text message on my mobile stating that your account has been credited, not my account, the Daishan account has been credited with 50 rupee from Sneha എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലേർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, 1 വർഷമായി, 2 വർഷമായി. Once when I was traveling from Bangalore to Devanhalli mission for some official work there in that mission center. Once while I was traveling, I could not uh, make the transfer for the salaries of our missionary agents and evangelists. The reason was there was some deficiency in the funds. The last transaction could not be done because there was a deficit of 100 rupees. Just 100 rupees was the deficit. And as I was traveling from Bangalore Majestic bus stand to Devanhalli bus stop, I got a message stating that your account has been credited with 100 rupees. Your account has been credited with 100 rupees. And that was from Sneha. And immediately I called Sneha. I asked her, Sneha, how did you know that the diocese needs 100 rupees? Usually you send only 50 rupees. Then how come you have sent 100 rupees? And Sneha told, Achan, last month I could not send 50 rupees as donation for the mission activities because I was running short of money. She sends this amount from the pocket money she gets for her expenses. Okay, so she told Achan, I could not send. So what I did, I sent the previous month's amount and this month's amounts together. And I told her, Sneha, that was wonderful because I needed 100 rupee for the transaction to be complete, for the salary to be paid for an evangelist. And more than that, what happened is I made this as an illustration in most of my sermons to illustrate that God's a God who provides for every need. And ultimately what happened, I did this message in one of my sermon in the States, in one of the parishes. And one person is calling me on a fine morning and telling, Achan, how are you? I said, I'm fine. Who is this speaking? And she replied, I'm Sneha from Chicago.
the one who studied in Hindustan Institute of Engineering in Chennai. And I could meet her when I went to Chicago for a Sunday school teachers meeting and for the council meeting there. She came in person and she told Achan, this is Sneha. That is the first time I'm meeting her. That is the first time I'm meeting her. I spoke to her on the phone in Chennai. That was around 6 to 7 years back. And then she started sending money for the mission activities. And then later on, when I reached US, there she is calling from a distant place and telling Achan, I am here. And that is the beauty of this ministry. That is what I'm trying to tell. That is the beauty of this ministry. And also, I was very much involved in the Vellore Guidance Center program. We have a beautiful guidance center there, which accommodates the new center accommodates 45. It has 45 rooms. The old center has 19 rooms. And during the construction procedure, I used to travel every week to Vellore, and all those amounts were contributed by our members. And during the Mariamman convention, we used to make collections in the Mariamman shed, and people used to donate generously. But one thing that uh, um, surprised me is the contribution made by our elderly people, our ammachis. അവര് ഈ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പൊതിക്കെട്ടുമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പൊതുക്കെട്ടിനകത്ത് മുഴുവൻ 1 രൂപയും 5 രൂപയും കോയിൻസ് ആണ്. So these amachis, they come to the counter and they tell, Acha, ഇത് വെല്ലൂർ ഗൈഡൻസ് സെന്ററിന് വേണ്ടിയാണ്. So I asked this amachi, why are you so specific to give to Vellore Guidance Home? So this amachi says, Acha, എൻ്റെ മകള് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അവിടെ ചികിത്സ ചെയ്തു. വെല്ലൂർ ഗൈഡൻസ് ഹോമിൽ, വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചികിത്സ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ദൈവം അവൾക്ക് ആയുസ് കൊടുത്തില്ല. ദൈവം അവളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. സോ എനിക്ക് ഈ സെൻറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഷീ ഡസ് ദിസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. ഈ അമ്മച്ചി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് തരുവോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിൻസ് എല്ലാം കൂടി എണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം 1026 രൂപയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1026 rupees. And this amachi has been collecting this for one complete year, from the previous Mariamman convention to the next Mariamman convention. She brought this and she donated this for this particular cause. And when the dedication of this guidance center was held, I said about this amachi. There were people who contributed 11 lakhs. There were churches which contributed 2 crores. There were people who contributed 25,000. There were people who contributed 100 rupees. There were people who contributed 50 rupees. And there was another one person who contributed 10 rupees. So I told there during this inauguration of this guidance center that this center would not have been possible if I did not receive the 10 rupees from that particular person, or if I did not receive the 1,026 rupees from this amachi. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മച്ചി തന്ന 1026 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്ന 10 രൂപയും കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഗൈഡൻസ് സെന്ററിലെ ഒരു കതകിന്റെ ആണി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. And if that nail was not fixed on the door, then I'm sure that the work of the guidance center would not have been completed. അതിന്റെ ഫുൾനെസ് എത്തിയത് ആ അമൗണ്ട് കൂടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ്. മനസ്സിലായോ? So that is how God provides. That is how God leads the church and its institutions. So what I'm trying to bring before you is the last 2 years. It was a very tough year, like 1.5 year. It was a very tough year for each and every one of us. Especially, I appreciate the doctors and the nurses, the paramedical staff, and the frontline workers who worked hard so that I can exist in this world. So that I can exist in this world.
so that my brothers, my parents, my fellow beings can exist in this world. It was a tough time during our stay in New York when we could see bodies being piled up in containers. ഞാൻ പേഴ്സണലി പോയി ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു. ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. People were helpless. The medical fraternity was not able to understand what they should do. നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒത്തിരി നേഴ്സസ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി. ബിക്കോസ് എവറി മോർണിംഗ് ദേ ഗോ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ, ദേ സീ ഓൺലി ഡെത്ത്. ദേ ഡോണ്ട് സീ ലൈഫ്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എല്ലാ പള്ളികളിൽ prayer meetings are to encourage or to strengthen our doctors, our nurses, our paramedical staff. പക്ഷെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങി എണ്ണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ആകപ്പാട് ഒരു വെപ്രാളവും ഒരു പ്രയാസവുമാണ്. ഇന്ന് എത്ര മരണമാണ് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. ബട്ട് ആസ് ഡേയ്സ് വെന്റ് ഓൺ, God strengthened many of them. God sustained them. God led them through. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, I would like to just take a verse from the Gospel according to Saint Luke chapter 13, verses 6 onwards. ഇത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ അല്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പാരബിൾ അബൌട്ട് ദി ബാരൻ ഫിഗ് ട്രീ. അത്തിവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I'd just like to read that particular passage. Then he told this parable: a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, "See here, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down, why should it be wasting the soil?" He replied, "Sir, let it be alone for 1 more year until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good, but if not, you can cut it down." ഒരു യജമാനൻ, ഒരു തോട്ടക്കാരൻ, ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം, അതിലുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. The title of this particular passage is given like the repent or perish എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. But I'm not going to deal with that particular subject or with that particular topic. What I'm trying to tell is Robin Chaplin had in the beginning said that we need to identify the reason for what we have been created and placed on this earth. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി 13 പേര്, ഞാനില്ലാതെ 13 പേര് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, I would say that you people chose the road that was not traveled by anyone else. ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു പാതയാണ് ഇതിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. There's a lovely book that is titled The Road Less Traveled. And the writer there says, the choice that we make has an impact on our life and in the life of others. The choice that we make in our life has an impact on our life and in the life of others. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ അത് എന്നെ തന്നെയല്ല ബാധിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെയും അത് ബാധിക്കുന്നു. It affects all the others also. It influences others also. So the writer goes on like this, and he says, 2 roads diverged into the woods, and I chose the road that was less traveled, and that made the difference. I chose the road that was less traveled, and that made the difference. So ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, റോബിൻ ചാപ്ലിൻ എടുത്ത ഒരു റോഡ് വേറെയാണ്. Dr. Geeta and family, they took a different road. Steffi took a different road. George is in Bangalore and he took a different road. Lovely, Jackson, everyone took different roles. And that decision made the difference in our life. That decision
made the difference in our life. So here I would like to just highlight two things. One is, you and me, we are fig tree planted in his vineyard by his choice. ഞാനും നിങ്ങളും അത്തിവൃക്ഷങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഹിസ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ഈ സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. During my tenure in Bangalore, during my tenure in Chennai, wherever I was placed, even here in Vattiyoorkavu, I firmly believe that God has placed me here. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എടാ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. No, don't think in that way. That is good for making you come up in your life, but that should not make you go down in your life. That should not make you regret for the decisions that you make in your life. ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് അവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത് വളരെയേറെ ആവശ്യമാണ്, വളരെയേറെ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് we had lots of issues with regard to the medical fraternity because of all the things they were facing. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, അച്ഛാ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. There were many cases wherein the doctors and the nurses, they were calling and telling, Achan, we are going to resign because we are not able to take the stress in our life. We are not able to take the stress. But later on, somehow, they moved back into the purpose for which they had been called for. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു നേഴ്സ്, ഒരു ആൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് she was going through a tough time. Her husband was affected with this COVID, and what she did is she stayed with her husband for 2-3 days, and as he was recovering, she again started going for work. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ, 1-2 അച്ഛന്മാർ ഈ ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അവധി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ശുശ്രൂഷിക്കല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടിയായിരുന്നു. ഈ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ്: കോവിഡ് വന്ന് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ വാർഡിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. റിലേറ്റീവ്സിനെ അവർ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ്, ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസുമാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് സുഖമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റും, തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 4-ാം പക്കം ഈ നഴ്സ് വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. The sacrifice that the doctors, the nurses and the paramedical staff they did during this time was something amazing. അല്ലേ? ലോകം എല്ലാം വളരെ ആദരിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, അല്ലേ? We were in fact called the angels. അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ച എല്ലാവരും, അല്ലേ? ഏഞ്ചൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അതിന് പ്രത്യേകം കാരണമുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഒക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്, അല്ലേ? ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഒക്കേഷൻ, അല്ലേ? എൻ്റെ വൈഫ് നേഴ്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റെപ്നി ആയിട്ട് ചാപ്ലനായിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് കുറേ നഴ്സിംഗ് കോളേജസിൽ പോയി അവിടെ ആക്സസ് മേടിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് റൂംസ് പ്രയർ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്താനായിട്ടുള്ള അനുവാദമൊക്കെ മേടിച്ച പത്മശ്രീ കോളേജ് അങ്ങനെ കുറേ കോളേജസിൽ പോയി പെർമിഷൻ മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു, അത് ലിപ്പിൻ കോട്ട് മാനുവൽ ഓഫ് നഴ്സിംഗ്.
ആ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നേഴ്സിംഗ് ഇസ് എൻ ആക്ട്, ആക്ട് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷനായിട്ട് എങ്ങും പറയുന്നില്ല. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളുടെ കാര്യവും അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഈ ഡോക്ടേഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഒക്കേഷൻ. ഇത് ദൈവ വിളിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗോഡ്സ് കോളിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ശുശ്രൂഷ അർത്ഥവത്തായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവനെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ അത്തിവൃക്ഷങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് പ്ലാന്റഡ് അസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ചോയ്സ്. ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അത്തിവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് it was an ordinary tree. Fig tree is an ordinary tree, and usually it is placed on the roadside. ഇതിനെ നടുന്നത് റോഡിൻ്റെ അരികിലാണ് നടന്നത്. എങ്ങും കൊണ്ട് തോട്ടത്തിന് നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും നടത്തില്ല ഇതിനെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗാർഡനേഴ്സ് ചോയ്സ്, യജമാനൻ്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഇതിനെ എന്നാ ചെയ്തത്, ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് അതിനെ നടന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that is what I am trying to tell. God has planted us where we are. God has planted us in spite of what we are and who we are. നമ്മുടെ മിടുക്കോ നമ്മുടെ കഴിവോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തിനറിയാം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ആക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ to have a feeling that you are planted by his choice leads us to the second point. When you have the feeling that you are planted by his choice, then the second thing that we have to remember is you have to be productive. നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് മീ ഹിയർ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഉപമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this fig tree was deceptive. This fig tree was deceptive and the gardener comes. അപ്പോൾ ഗാർഡനർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, തോട്ടക്കാരൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്തിപ്പഴങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. യജമാനൻ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ തോട്ടക്കാരൻ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നു, യജമാനനെ ഇത് ഒരു ആണ്ട് കൂടി നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വളമിട്ട് കളച്ചെല്ലാം. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സൈഡ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ തിങ്, ദാറ്റ് യു and I, we are planted by his choice. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ഈ ദേശത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മെ ഈ ദേശത്താക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ വെല്ലൂർ, one Dr. Suranjan Bhattacharya, he is related in fact to our Chrysostom Tirumeni. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മലയാളം മനോരമക്കാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത്, ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. He narrates an incident, and that's about a person named Raymond Werner. ഇത് 1960-കളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ റേമണ്ട് വാർണർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചതാണ്. റേമണ്ട് വാർണർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂൾ
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റേമൻ വാനർ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അല്പം മടി കാണിച്ചു. മടി കാണിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അവൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല. സാധാരണ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മടി കാണിച്ച് അവൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് റേമൻ വാനർ. അന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ല. തലവേദന വയറ്റുവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായി. ആ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയിലും അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടം എല്ലാം തകർന്നു വീണു. അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു വന്ന്. 27 കൂട്ടുകാരന്മാർ അവൻ്റെ മരിച്ചു വന്ന്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ റേമൻ വാനർ. റേമൻ വാനർ അത് കഴിഞ്ഞ് അവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൈഡ്, വൈ ഡിഡ് ഗോഡ് സസ്റ്റെയിൻ മീ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ നിലനിർത്തിയത്? ആൻഡ് ഹി ട്രൈഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് റേമൻ വാനർ പറയുകയാണ്, ഐ വിൽ ഗിവ് എൻ ആൻസർ ടു മൈ ലോർഡ് ഹു സസ്റ്റെയിൻ മീ ത്രൂ മൈ ലൈഫ്. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മറുപടി പറയും എന്ന് റേമൻ വാനർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. റേമൻ വാനർ മെഡിസിൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങൾ വന്ന് 1960കളിൽ മിഷണറി ആയിട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചതായിട്ട് വായിക്കാൻ ഇടയായി. ഇതൊരു സംഭവം. ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് ഞാൻ ഒറീസയിലായിരുന്നു. അവിടെ മർത്തോമ പള്ളിയില്ല, നക്സൽ ഏരിയ ആയിരുന്നു. മർത്തോമ പള്ളിയില്ല, ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്ല, യാക്കോബ് പള്ളിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ. ഞങ്ങളുടെ കൊറിയ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇന്ത്യൻ മിഷണറി സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ ആരാധനയിൽ രാവിലെ പങ്കെടുക്കും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിൽ കൂടും. ആ വീടുകളിൽ എല്ലാ ഡിനോമിനേഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, പോവും. ഏത് വീട്ടിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ആ വീട്ടിലെ ആളായിരിക്കും അന്നത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം. നക്സൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ നക്സലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ ഐറിഷ് പോൾ. ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഐറിഷ് പോള് CMC വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ്. ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് ഡോക്ടർ ഐറിഷ് പോളാണ് അവിടെ മെസ്സേജ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഐറിഷ് പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിഷണറി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഐറിഷ് പോൾ ആൻഡ് ഡോക്ടർ പോൾ, ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഡോക്ടർ പോൾ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായിരുന്നു, ഐറിഷ് പോൾ അല്ലാതെ മെഡിസിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ആ ഒരു പട്ടിക്കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇടയായി. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാനിടയായി. അവർ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ സൺഡേ ഈവനിങ് പ്രേയേഴ്സ് അവിടെ വരും. അവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൊഴിൽ ദിവസം ഈവനിങ് പ്രേയറിന് വന്നപ്പോൾ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് തൊടത്തില്ല, കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, ഷീ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വില്ലേജ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ്. കാട്ടിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉറുമ്പരിച്ച് കിടന്ന പരുവത്തിലാണ് കിട്ടിയത്. ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് അവരതിനെ വളർത്തി. അതിന് പേര് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ സംഭവം അവിടെ തീരുന്നില്ല. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന MLAയുടെ ഭാര്യ പ്രസവത്തോട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു ദോഷം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്നാ ചെയ്തു, ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പെൺകുഞ്ഞായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ ഐറിഷ് പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു. ആ കുഞ്ഞിന് മേരി എന്ന പേരിട്ടു. മേരി WCCയിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. ഡേവിഡ് MCCയിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും മിടുക്കരായിരിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. റെമോ ആൻഡ് മനോ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 മക്കളുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, സി ഹൗ ഗോഡ് ഈസ് യൂസിങ് പീപ്പിൾ. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നഴ്സുമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് എസ്പെഷ്യലി വെല്ലൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഇടപെടാനായിട്ട് ഇടയായി. ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജീവനെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടാണ് അല്ലേ. യു ആർ ടോട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ്. ആ ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ.
ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ മേഴ്സി കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഒക്കെ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 2010 or 11. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവകയിലെ ഒരു ആൻറ്റിയെയും കൊണ്ട്, പാവപ്പെട്ട ഒരു ആൻറ്റിയെയും കൊണ്ട് നാരായണ ഹൃദയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഡോക്ടർ ദേവി ഷെട്ടിയുമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻറ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 1 മണിക്കൂർ രാവിലെ ചെന്നിരുന്നതാണ്. രാത്രി ആയപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അത്രമാത്രം തിരക്കാണ് ദേവി ഷെട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഷീ നീഡ്സ് എൻ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി, സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് അസ്? എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇടവക 30 വീട്ടുകാരെ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് 1 lakh rupees റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ബി 2.5 lakhs. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇത് പ്രയാസമാണല്ലോ. അപ്പം ദേവി ഷെട്ടി പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, യു പേ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് വിത്ത് യു ആൻഡ് വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവി ഷെട്ടി ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്തു. ആ ആൻറ്റി സൗഖ്യത്തോടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ആ മേഴ്സി കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ടൈംസ് നൗ ജേർണലിസ്റ്റ് ഈ ഡോക്ടർ ഷെട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് മേഴ്സി കില്ലിംഗ്? നിങ്ങളെല്ലാം ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നേഴ്സ്, പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ആകപ്പാട് തളർന്ന വെജിറ്റബിൾ രൂപത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ നേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും കൂടി പെറ്റീഷൻ അയക്കുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ടു ഡൈ. അതാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദേവി ഷെട്ടിയോട് ഈ ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് യുത്തനേഷ്യ ഓർ മേഴ്സി കില്ലിംഗ്? അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ വളരെയേറെ സ്പർശിച്ചു. ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്, വി ആർ ടോട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ്, വി ആർ നോട്ട് ടോട്ട് ടു കിൽ പീപ്പിൾ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടാണ്, ജീവനെ എടുക്കുവാനായിട്ടല്ല. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവമാണ് നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ ആയിരങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. ആയിരങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേഴ്സി ഈസ് ട്വൈസ് ബ്ലെസ്ഡ്, ദ വൺ ഹു ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ വൺ ഹു റിസീവ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അത് പറയും. ഇന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയും. ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇസ് ട്വൈസ് ബ്ലെസ്ഡ്, ദ വൺ ഹു ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ വൺ ഹു റിസീവ്സ് ഇറ്റ്. 2 രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ആളിനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. യു ആർ ട്വൈസ് ബ്ലെസ്ഡ്. അല്ലേ? ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കോ ഞങ്ങളുടെ കഴിവോ അല്ല. അതുപോലെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലേ? അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർ പുറത്ത് പറയത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ ആ ഡോക്ടറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നഴ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അവിടെ വന്ന ആയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരുടെ ആ വീക്ക്നെസ്സിൽ അവർ പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ കേൾക്കും, ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഒക്കേഷൻ. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ല, ദ മെഡിക്കൽ ഒക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2 ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. യു ആൻഡ് മീ ആർ ഫിഗ് ട്രീ പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ഹിസ് വിൻയാർഡ് by his choice, and the second one is you are planted by his choice so that you should be productive. നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തീകരിക്കട്ടെ.